all for coming, and we're really happy to be here. Thank you, Uday, and thank you, Sony. Thank you, Amog. Applause we set up 2 years ago to really focus on creating premium drama series. That was our first plan, and I'm happy to say that in the last 2 years we've produced a number of these shows in Hindi, and many of which have streamed already. And we also started working last year in the Tamil market. It's my favorite market. I am from Chennai. I've studied here. I've worked here in the past. So I have fond sort of association with it. So last year, actually, when Pramod approached me with Kumaran, and they narrated to me what was then called Victor, and now it's called Irudurvam. It was a really exciting show. Kumaran has this very, exciting and dramatic way of narrating things. I must say that I didn't understand everything that he said, but most of it sounded exciting. And so we went ahead and we sort of, started producing it. The shows turned out really well. I am going to show you all some stuff from it, but once we got ready, Kumaran was really able to draw an exciting cast to the show. It has Nanda, it has Abhiram, it has Abdul, it has Sebastian, it has young Anisha, many others, and a great crew working on it. It's our first Tamil show. We are really excited. We are happy to be partnering with a platform like Sony Live. We think this is the right platform to really take it out there. So let's take a look at the trailer. Highly strenuous schedule. We had shot about, I think, 40 days for this. And you know that the kind of content which we shoot for a web series is twice that of a film. So it is quite hectic. But we had Kumaran who managed it quite well, very efficiently planned the shot breakdowns and things like that. So we also had a great team which was involved in this production. I like to mention a few names here, like the DOP Raja and Surya, who's done a great music, scored a great music score for us. Then Naveen, who has graded this beautifully well, and a lot of other people. It's completely a team effort which has resulted in this beautiful episode which you saw today. And last but not the least, I have to thank Samir right at the start for greenlighting this and the script. And we've actually spent a lot of time, as Samir says, everything happens in the writing. We have spent a lot of time on the writing and tweaked the script several times to bring it to what you've seen today. And of course, I have to also mention Kumaran, whose baby this was, and that's what has resulted in this great show, which we hope that all of you will enjoy. And lastly, I'm also very happy that it's streaming on Sony. So thanks to the entire Sony team for this grand launch as well. Thank you very much. அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்கே வந்திருக்கிற மீடியா பர்சன்ஸ் அண்ட் கெஸ்ட் ஃப்ரம் த ஃபிலிம் ஃபெட்டர்னிட்டி அனைவருக்கும் வணக்கம். எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்த பிரமோத், சைன் ஆஃப் ரைட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சோனா பிரமோத் அண்ட் அப்ளாஸ் சமீர் சார் கூட என்னோட செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் இது. வெரி ஹாப்பி. அண்ட் இதில் நல்ல விஷயம் என்னென்னா, இந்த ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் வந்து சோனி லவ் அப்படிங்கிறது வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் வி ஆர் வெரி ப்ரவுட் அபவுட் இட். எனக்கு இது தேர்ட் வெப் சீரிஸ். எனக்கு இது குமரன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், குமரன் இது ஒரு படமாக பண்ணலாமே, வெப் சீரிஸ் வேணாமே அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன். இட் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஸ்கிரிப்ட். இதை சொன்னார், இல்லை சார் படத்துக்காக தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் ஹி கேம் மீ இன் எபிசோட்ஸ். அந்த ஸ்கிரிப்டில் லெஃப்ட் சைடு வந்து ஒரு ஆக்டருக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அன் ஆக்டர். எனக்கு அது படிக்கும்போது எனக்கு என்ன சொல்கிறது, எனக்கு ஆஸ் அன் ஆக்டர் எனக்கு ஈரம் படுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு டீட்டெயிலான ஸ்கிரிப்ட் கிடச்சிது. எனக்கு ஹி கேம் மீ ஃபுல் நரேஷன் ஃபார்மேட். எனக்கு என்னோடய மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும், என்னோடய டைலாக் டெலிவரி எப்படி இருக்கணும், எல்லாமே இட் வாஸ் மென்ஷன்ட். எனக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது கூட ஒரு 3 hours வந்து ஈச் எபிசோடு எக்ஸ்பிளைன் டு மீ இன் 2-3 hours. ஸோ எனக்கு ரொம்ப டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நரேஷன்லேயே வந்து இட் வாஸ் ஐ டிசைட் டு டேக் இட் அப். Thank you so much for sharing your. So இந்த மாதிரி ஒரு த்ரில்லர் அப்படின்னாலே
கெமிஸ்ட்ரி இருக்குமா, கொஞ்சமாவது ரொமான்ஸ் ஷாட்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு நினைப்போம். ஏன்னா ஃபுல்லாவே பயமாவே காமிச்சிட்டு இருப்பாங்களே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். So tell us something about that. First of all, I would like to thank Sony Live, Applause, and Sign of Life for giving me this beautiful opportunity to be a part of this beautiful crew. எழுதுறோம் வந்து சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் விக்டர் அண்ட் எனக்கு இந்த சீரீஸில் பார்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். பட் as you said, இந்த த்ரில்லரில் ஃபுல் மோஸ்ட்லி ரொமான்ஸ் அண்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஃபைட். ஸோ லைக் ஃபைட் மீன்ஸ் லைக் quarrel between him and me. So yeah, it was great. And sorry, what was your question? About the chemistry. Chemistry between, oh yeah, chemistry between the co-star. First of all, நான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட் வந்தப்போ இவர் அவ்வளோவா பேசவே இல்லை, ரொம்ப குவாய்ட்டாக இருப்பார். ஸோ நான் வந்து டைரக்டர் கிட்ட கேட்டேன், ஓகே நான் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் சீன் வந்து அவர் என்கிட்ட வேனிட்டிலே சொன்னார். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் திங்கிங் லைக் ஹவு டு பிரேக் த ஐஸ், லைக் ஹவு டு ஐ ஆக்சுவலி ஹாவ் அ கான்வர்சேஷன் வித் ஹிம். பட் ஆக்சுவலி ஸ்பாட்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்ல எடுத்தோன்னே ஹீ வாஸ் ஃபைன் அண்ட் we like, I think we chill like a friends, like you know, more like friends. ரொம்ப பேசாட்டியும் on screen chemistry வந்து I think we actually try to pull it good. So thanks to him for that. And yes, acting experience இதுல வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப ஸ்மூத்தா போச்சு. பட் நான் கேட்டுட்டே இருந்த குமரன் கிட்ட, குமரன் என்னோட பாட்டு இதுல ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. And then he said இல்ல இது வந்து லேட்டரா வர ஸ்டோரி, பாஸ்ட்ல வரும்போது நிறைய இருக்கும், அந்த மாதிரி வந்து சில பல ப்ராமிஸ்ல இருக்கு. ஸோ எனிவே லைக் ஜஸ்ட் கிடிங். பட் எனிவே த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் ரியலி கிரேட் வித் த டீம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் தேர் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ ஐ திங்க் யூ வில் கெட் டு see it in the later episodes. எப்படி இருக்கீங்க? You good? Okay, nice. So அனிஷா சொல்லுங்க, இந்த சீரீஸ்ல நீங்க என்ன ரோல் பண்றீங்க? உங்க கேரக்டர் பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க எங்களுக்கு. நான் வந்து ஹீரோக்கு டாட்டராக பண்ணுறேன். ஓகே, நைஸ். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையா இல்லை ரொம்ப நாட்டியா எப்படி இருப்பீங்க? நல்ல பிள்ளை. ரொம்ப குட் கேர்லா நீங்கள்? ஓகே, ஆல்ரைட். வந்திருக்க எல்லாருக்கும் முதல்ல நன்றி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து 2 பேருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஃபஸ்ட்டு என்னோட அம்மா, தென் என்னோட ஒய்ஃப். அவங்க 2 பேரோட சப்போர்ட்டும் தென் நம்பிக்கையும் தான் நான் வந்து இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிறதுக்கு முதல்ல காரணமே. தென் அப்புறம் சமீர் சார். நான் ஃபஸ்ட்டு பிரமோத் சார் தான் நான் சமீர் சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னோம். ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் போதே அவர் வந்து பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட் இந்த கதையில். ஸோ அவரோட அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டும் நல்ல கதையை பண்ணணும் அப்படின்றத பேஷன் தான் எனக்கு இந்த பல மாதங்களாக என்னால் வந்து அதில் ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டாக இருந்து என்னால் வந்து ரொம்ப இருந்தது. தேங்க்யூ சார். நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இன்னும் கண்டென்ட்ஸ்லாம் வந்து தமிழில் நிறைய பண்ணணும்னு என்னோட வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ பிரமோத் சார் பர்சனலி. தென் ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சார்கிட்ட நான் ஸ்கிரிப்ட் நரேட் பண்ணும் போதே வந்து சாருக்கு பயங்கர பிடிச்சிருந்து ஓகே இமீடியட்டாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னாரு. ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும். ஸோ அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சார் வந்து நாங்கள் நிறைய கான்வர்சேஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ இப்படி பண்ணிக்கலாமா அப்படி பண்ணிக்கலாமா, நாங்கள் ஆல்ரெடி எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் முன்னாடியே ப்ரீ பிளான்டாக. ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆக்டிடியூட் இருக்கணும், காஸ்டியூம்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும், கூலிங் கிளாஸ் இப்படி தான் இருக்கணும், இப்படி தான் நடக்கணும். ஏன்னா பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் கான்செப்ட்னு எடுத்தாலே நல்லா மீசை வச்சுக்கிட்டு நல்லா வரப்பாக வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க. பட் எனக்கு என்னென்னா அந்த யூஷுவல் இல்லாமல் ரொம்ப கேஷுவலாக அதே சட்டில்டாக பண்ணணும். அதுமாதிரி இந்த மியூசிக்ஸ்லாம் வேணாம், வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் ஷேவாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அது பண்ணும்போது சாரும் அது பேசி ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். ஸோ அப்படியே ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு ஷூட்டிங் ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுக்கு எல்லாமே சூப்பராக போச்சு. ஒரு பிரமோத் சார் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணார். தென் ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து அப்ளாஸ் சைட்லேருந்து ரொம்ப சமீர் சார் சைட்லேருந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. தென் ஆர்டிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2வது டார்லிங் அப்துல். எங்களுக்கு வந்து சீரியஸாக போயிட்டுருக்கோம். எப்பயும் பேசிக்காக க்ரைம் சப்ஜெக்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காமெடி ரொம்ப ஆட் பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா மூடை டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. பட் நான் இதில் கேரக்டராக வச்சு அவருக்கு ஒரு ட்ராக் வச்சுருப்பேன். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில். அவர் வந்து என்னென்னா இந்த கேஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இவருக்கு இப்போ தான் மேரேஜ் ஆகிருக்கும், கண்டென்ட் பற்றி மேரேஜ் ஆகிருக்கும். ஆனால் அவருக்கு வந்து அதுக்குள்ளே இந்த கேஸ் வந்துடும். ஸோ இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா ஒரு ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து ஒரு 1 வீக்மா கேஸ் முடிஞ்சிடும், நம்ம வந்து ஃபர்தராக வந்து ஹனிமூன் போகலான்னு. ஆனால் கடைசி வரைக்கும் ஹனிமூன் போக மாட்டோம். நீங்கள் பாருங்க படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தென் அப்புறம் அபிராமி சொன்ன மாதிரி வந்து ரொம்ப கம்மி தான் வந்து அவங்களுக்கு டேஸு. பட் அவங்க ஒர்க் பண்ண எங்கள் கூட கோஆர்டினேட் பண்ணது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்மூத், ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. நான் சொன்ன ஸ்கிரிப்டில் கொஞ்சம் இந்த ஃபஸ்ட்டு சீன் அவங்க வந்தவொடனே ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு ரொமாட்டிக் சீன் தான். நான் சொன்னேன், அவங்க சொன்னேன் எப்படிங்க அப்படின்னா சொல்லுவாங்க. நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் கூச்சப்பட்டேன், இல்லைம்மா இப்படி நீங்கள் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணணும் அப்படி எப்படி பண்ணேன்.
ஸ்கிரிப்டில் என்ன இருக்கோ நான் பண்ணுறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, நீ விடுங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க. சாரும் கூட இருந்து நல்ல ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு. சார் தென் அடுத்து சொல்ல போனால் சார் எடுக்கிறதுக்கு சார் தென் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அனிஷா, ரொம்ப ஷார்ப்பான ஒரு பொண்ணு. ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு வாட்டி சொல்லி கொடுத்தா போதும், அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லவே தேவையில்ல. அதுக்கப்புறம் அங்கிள் நான் இப்படி பண்ணிக்கிறேன், இங்கே இப்படி பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஒரு ஆர்வமான ஒரு பொண்ணு. நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர், ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறேன் நினைக்கிறேன், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் செபாஸ்டியன். ஸோ அந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் எனக்கு மைண்டில் இருந்தாங்க. நானும் ப்ரமோசர் பயங்கரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பட் எனக்கு செபாஸ்டியன் மேலே பயங்கர கான்ஃபிடென்ட், அவன் கண்டிப்பாக இதை வந்து நல்லா பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் டோட்டல் எபிசோட்ஸ் பாருங்கள், பார்த்ததுக்கப்புறம் சார் ஃபர்ஸ்ட்டாக இருப்பார், 2வது பார்த்தீங்கன்னா செபாஸ்டியன், அடுத்தது நம்ம ஆட்கள் எல்லாருமே வந்துடுவாங்க. ஸோ இந்த வாய்ப்பு எனக்கு அழைச்சதுக்கு சமீர் சார் அண்டு சோனி சார், உதய் சார், தென் இந்த என்னோட பிளாட்ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 இயர்ஸாக நான் வந்து சினிமாவில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ டைரக்டர் ஆகிறதுக்காக. ஸோ நான் நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், எங்கேயும் இப்போ உங்களை அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணேன், தென் அரிமா நபியில் கோ-டைரக்டர், தென் இருமுகன்லி கோ-டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ டைரக்டராக வந்து நம்ம நிறைய ஆகிறதுக்காக நிறைய கதைகள் சொல்லுவோம், நம்மளுக்கு தெரியும் பேசிக்காக எப்படிலாம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ தான் இந்த வெப் சீரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சது. ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம அந்த விஷயத்தையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அதுலேயும் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு ட்ரை பண்ணேன். இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் ஆரம்பித்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனில் ஒரு கடகடன் பண்ணணும், வெப் சீரிஸ் இருக்கும்போது டக்குன்னு பிடிச்சிக்கணும் அப்படின்னும் போது ஒரு ஜான்வரி ஐ திங்க் 2017 சம்திங் பிகினிங்கில் ஃபஸ்ட்டு வீக் தான் ஒரு 7ஆம் தேதி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணேன். வித்து ஃபுல் ஸ்கிரிப்டை வந்து நான் 24ஆம் தேதியே முடிச்சிட்டேன். வித்தின் 14 டேஸ் நான் ஃபுல் ஸ்கிரிப்டை முடிச்சு எழுதிட்டேன். எழுதுறதுக்கப்புறம் நான் பிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் பிச் பண்ணி நான் சொன்ன 3 பேருமே வந்து இமீடியட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பயங்கர சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, சார் ப்ரோ உங்களுக்கு இன்கேஸ் யாரும் ப்ரொடக்ஷன் அமையலைன்னா நம்மளே க்ரௌட் ஃபண்டிங்கில் பண்ணிடலாம், நம்மளே செலவு பண்ணிடலாம் அப்படின்னாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ எல்லாமே காட் கிஃப்டட் அண்ட் தேங்க்யூ டு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் என்னோட டீம்ஸ் அண்ட் நந்தா சார், தென் சமீர் சார், உதய் சார், எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றி. தென் என்னோட ஏடிஸ் பாலா, தென் கோபிநாத், அவங்க 2 பேருக்கும் என்னோட நன்றி. குறிப்பாக அதில் வந்து என்னோட டெக்னீஷியன்ஸ் டிஓபி ராஜா, தென் எடிட்டர் அஸ்வத் அண்ட் கார்த்திக், அப்புறம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர், ஒருத்தர் 2 பேரில். ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து சீஃப் டெக்னீஷியன்லேருந்து பத்திரமா சாப்பாடு கொடுத்து திருப்பி அவங்களை அடுத்த சாப்பாடு பிளேட்டு கழுவுற வரைக்கும் வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா ரொம்ப சிறப்பாக அவங்க வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா வரணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த விதத்தில் நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். தேங்க்ஸ் டு ஆல். நீங்கள் அபிராமிட்ட கேட்டீங்க இல்லையா, கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் என்கிட்ட தான் கேட்கணும். ஏன்னா நான் தான் சார் கூட அதிகமாக தெர் இஸ் ஆக்சுவலி கெமிஸ்ட்ரி பிட்வீன் த கிஷோர் கேரக்டர் அண்ட் இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர். ஏன்னா ஆரம்பத்தில் ரொம்ப காமெடியாக இருந்து போக போக அந்த என்ன சீரியஸ்னஸ்ன்னு புரியுது. ஏன்னா ஹனிமூன்லேருந்து ஒருத்தனை போக விடாமல் ஆப்வியஸாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக. ஸோ அதை தாண்டி இன்வால்வ் ஆகி அந்த கேஸில் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு அந்த கெமிஸ்ட்ரி கூட எழுதியிருக்கும். அந்த அவர் ரொம்ப மிஸ்ட்ரியாகவே இருப்பார் சாரோட கேரக்டர். ஸோ ஒரு பிரிட்ஜாக வந்து மக்களுக்கு அதான் என்கிட்ட குமரன் சார் தான் சொன்னார், நீங்கள் தான் பிரிட்ஜ் உள்ள என்ன நடக்குதோ அதுக்கு வந்து ஆடியன்ஸோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் உங்களுக்கு தான் நீங்கள் தான் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு. ஸோ எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் மோரோவர் திஸ் மை லுக்ஸ் சைல்டிஷ். ஆனால் எனக்கு சின்ன வயசில் வாக்மேன் சோனி என்னோட வீட்டில் டிவியில் வந்து அந்த பாக்ஸ் எடுத்து வரும்போது சோனின்னு பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ ஐம் ஹாப்பி ஐம் ஆக்சுவலி அசோசியேட்டிங் லைக் ஐம் சிட்டிங் அட் த ஸ்டேஜ் வேர் த நேம் இஸ் த பிராண்ட் இஸ். ஸோ ஆக்சுவலி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பிரமோத் சார் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஹேப்பன், ஃபார் சமீர் சார் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஹேப்பன். தேங்க்யூ ஸோ மச். So I don't know which part you want me to begin with, but I can start off with the journey of Sony Live, and that journey has been now almost 6 years. But we've had a great last 3-4 years, primarily after the 4G, brought in a lot of change in the way we consume our entertainment, and we are now finding more and more people are using their phones as the primary form of consuming entertainment. Our objective at Sony Live is to provide great entertainment on the small devices and on the connected TVs going forward. And we will partner with some of the best content creators. Some of them you met here. Obviously, a stalwart like Sameer has been in this entertainment industry for a very long time. It's an honor to be partnering with him to create some of this content. We will try and maintain this standard and keep improving the standard going forward to an audience like the very, very
a discerning audience in Tamil Nadu. I think people here have some of the best content in terms of films and in terms of television content. So we have to maintain very good quality content if we have to make a mark for ourselves. Digital screens are that much more difficult to consume content. There's far more variety. And we want to make connect with the consumers in this market through our content and work with some of the great talent here to bring in better and better shows going forward. Thank you so much. And now I request Mr. Sameer Nair, sir, to share some few words about the project by itself, Irudurvam. Well, as I said, it's now live. So congratulations, team, and thank you so much. Thank you, guys. I mean, it's been all your effort. So a round of applause for them, please. We've just been here. It's been a reasonably long, not very long journey, about a year and 15 months or so from starting to writing. And I think it's come together really well. This is our first big Tamil show. So we are like really excited about it. And I think the way the stories come out, the way it ends, you may think you have a small role, but we think there's lots more to happen in season 2, you know, if all goes well. So it's turned out really well. I think everything came together really well. And we're excited for the market. We're excited for this whole genre of storytelling. I think that this is the big future of telling this kind of multi-season series. We've seen TV, we've seen film, and this is going to be the future with big platforms like Sony and all of them. As they grow and they reach out to customers, it's a very big audience out there. It's going to get to 500 million people, and we hope to be part of a small part of your big story. Thank you. சார் கரெக்டு தான், பட் என்னன்னா வந்து பேசிக்கான ஒரு கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணும்போது அவருக்கு ஏற்கனவே இதில் சைட் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று இருக்கும். ஏன்னா அவங்க ஒய்ஃப் காணா போயிருப்பாங்க. பட் போலீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன என்ன போயிட்டு இருக்கோம்னா ரூமர்ஸ், இவர் அவர் ஒய்ஃபை கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கோம். பட் அந்த இவருக்குள்ள சில விஷயங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரிவீல் பண்ண முடியாது பேசிக்கு. பேசிக்காக வந்து ரொம்ப ஒருத்தன் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும்போது, ஒரு இண்டிவிஜுவல் மேன் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் சார், நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூஸ்வலாக வந்து யோகா அது அதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து. பட் எல்லாருமே வந்து இமிடியேட்டாக வந்து அதில் போயிட மாட்டாங்க. அவங்களோட சுச்சுவேஷன், அவங்களோட எப்படி வே இருக்குன்றது தான் மேட்டர். ஸோ எனக்கு என்னன்னா அவரோட ஸ்ட்ரகிள் சம்வே எப்படியா காட்டணும், அவரோட மனசு ஸ்ட்ரகிள் சம்வே காட்டணும்னு இருக்கு. ஆனால் நான் ரெகுலராக ஒரு ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி காட்டிட்டு இருக்கவே முடியாது. ஸோ சம்வே நான் ஏதாச்சும் அதை காட்டணும் போது எனக்கு கொஞ்சம் அது ஸ்மோக்குன்றது ஈஸியாக இருந்தது. பட் கொஞ்சம் லிமிட்டேஷனாக இருக்கும் பார்க்கும்போது. நீங்கள் ரொம்ப த்ரோ அவுட்டாக வராது, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்டில் நான் எழுதும் போது எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிட்றேன். தேங்க்யூ. எனிவே தேங்க்யூ சார். Genre of contents. I mean, No, there's no genre limitation also. There's no genre limitation. I think what we've seen is some genres work more than the other genres, but I think it's a growing market, so we'll find more and more fragmentation going forward and more different genres. So the interesting part in digital is because it's individual consumption, and you might like something and he might like something and somebody else might like something. Unlike television, here you can address multiple genres. So I think it's part of the way the medium is that you can offer more variety to consumers here. I don't think we set ourselves how many. I think at this point in time we are looking at quality and saying where can we get good quality shows. We are currently working on at least 3-4 different shows. This is the first one that's gone live. We have some other stuff which is already available on the site. Plus we have a few that are one more in production and a couple in conversation. So I think we have 3-4 in the pipeline. Hopefully by the end of the year we probably have 5 to 7 which we'll be able to do by March. இது காரணம் ஒன்றும் இல்லை, ரெண்டும் ஒன்று தான். இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். ஏன்னா அதில் இருக்கிற அதே ஸ்கோப் இருக்குது, ப்ளஸ் அதுக்கு ஈக்குவலான பட்ஜெட் இருக்குது, அந்த ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி இருக்குது. ப்ளஸ் ஏன்னா இதில் என்ன வெப்சீரிஸ் என்ன சேலஞ்சிங்கான விஷயம், நான் கண்டென்ட் பொறுத்தளவில் இப்போ ஒரு படம் பார்க்கும்போது ஒரு 20 மினிட்ஸில் இன்டர்வல் வரைக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க, போர் அடிக்காமல். இல்லை இப்போ இன்டர்வலுக்கு மேலே போர் அடிச்சுன்னா போகலாம் அப்படின்ட்டுருவாங்க. பட் இதில் வந்து அப்படி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் வந்து நம்ம கண்டென்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா செகண்ட் எபிசோட் பார்க்க மாட்டாங்க. தட்ஸ் மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் பார்ட் இந்த வெப் சீரிஸில்.
ஒவ்வொரு எபிசோட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ப்ளஸ் என்ன நிறையா இப்போது மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆர்டிஸ்ட் இப்போ ஹாலிவுட் பாலிவுட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டைரக்டர்ஸ் வந்து தே ஆர் இன் டு வெப் சீரிஸ் பாலிவுட்லேயே அண்ட் ஈவன் இன் ஹாலிவுட். ஸோ இதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இப்போ கௌதம் சார் இஸ் டூயிங் கௌதம் மேனன் சார் இஸ் டைரக்டிங் அ வெப் சீரிஸ் ஃபார் அ பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ பெரிய டைரக்டர்ஸும் பண்ணுறாங்க, பெரிய ஆக்டர்ஸும் பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸாக தான் பார்க்குறேன். இது வந்து ஒரு வெப் சீரிஸ் ஒரு படமாக நான் பார்க்கல. சென்சார் பற்றின விஷயம் வந்து பொதுவாக வெப் சீரிஸில் வந்து யூஸ்வலி வென் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் சென்சார் there is no limitations ன்னு சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் த பாயிண்ட் இன் தட்? ஃபார் டெலிவிஷன் there is a censor, for movie there is a censor, பட் ஃபார் டிஜிட்டல் பிளட் அப்படியே காட்டுறது இல்லை ரொம்ப வயலண்ட்டாக ரேப் அந்த மாதிரிலாம் காட்டுறது, வாட் இஸ் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ? So, yes, there is no censorship even on television. For example, today there is no censorship. What you have is guidelines on what kind of content and what kind of information you need to give to the consumer before he sees it. The same thing happens on digital. When we do any show, you will be able to see what is the age group that it is meant for. So if, for example, there is a lot of violence and blood and gore, then we will inform you that there is this is available for 15 plus, or this is available for general audience or for 18 plus. And I think that we all OTT platforms have committed to the ministry that we will be able to give classification of the content. So what you're trying to do here is to inform the consumer. Unlike television, this doesn't come at you. You take a choice. You make a choice and you click something and then you get the content. So when you click the content, you should be able to see what is available in the content, what kind of content you're watching. And if there is a warning for age, you should be informing the user. I think that by itself is enough warning for the user. It's much like movies that, when you go to a movie, you are told it's a UA movie or an A movie, and then you take a decision whether you want to go or not. சார் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலீஸ் கேரக்டர்ஸ் எதாக இருந்தாலுமே ஷெர்லாக் ஹோம்ஸை வந்து ஆல்மோஸ்ட் இன்ஸ்பயர் பண்ணுற மாதிரி தான் தெரியுது. ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் ப்ளஸ் ஜேம்ஸ் வாட்சன், இதுலேருந்து எதுவும் அடாப்ட் ஆகி இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஏதாவது இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சா உங்களுக்கு? இல்லை சார், கண்டிப்பாக இல்லை. ஏன்னா அதுக்கு நானும் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் பார்த்துருக்கேன், ஜேம்ஸ் பாண்ட் மூவிஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன். பட் அதில் வந்து கொஞ்சம் சூப்பர்ஃபிஷியாக இருக்கும், ரொம்ப ஓவர் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் அப்படி கிடையாது. கிடைக்கிற க்ளூஸை வச்சு ஒரு நார்மல் மனிதன் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஒரு போலீஸ், ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் என்ன யோசிப்பார், அந்த இன்ஸ்டிங்க்ட் அந்த விஷயங்களை வச்சு தான் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது சார். Talking about web series, do you have any idea of owning Tamil originals or buying Tamil films? When you talk about OTT, the people only impress on films. What type of films you have? I am happy to say I am the subscriber of Sony Live. I don't find more Tamil movies in that platform. We currently don't have too many Tamil films, and that is something that we are going to fix. Tamil movies is part of our plan. We wanted to start off with some shows and then add movies. So our objective right now is to start the shows. We've done one show now, we have another in production. So hopefully we'll start building the library. Some of these things take time, and movies is part of our plan. We will come back with some big blockbuster movies over the next couple of months. I witnessed lots of produced movies are in ready in pipeline. You can acquire that also. Yeah. ஸோ மொத்தம் 9 எபிசோட்ஸ். ஒவ்வொரு எபிசோடும் அரௌண்ட் 20 to 25 minutes வரும். ஒரு பர்டிகுலர் எபிசோட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பிஃபோர் த கிளைமேக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், 30 to 32 minutes இருக்கும். ஸோ And all of them are available at this point? Yeah, sir. Sir, everyone, sir. They're available now. All episodes. Download the Sony Live app and see.